وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد سے حکومت خوف زدہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ فواد چودھری، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، قاسم سوری، اسد کیسر، مراد سعید شامل، شیخ رشید، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، شفقت محمود، عمر ایوب، شہریار آفریدی، نور الحق قادری، غلام سرور خان، علی زیدی بھی رکن قومی اسمبلی نہ رہے۔ زرتاج گل، کنول شوزف، عالیہ حمزہ اور دیگر کے استعفے بھی منظور۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی سفارش پر الیکشن کمیشن نے اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تحریک انصاف کی 35 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ فضل الرحمان کا اعلان، کہا پی ڈی ایم ان حلقوں کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا بھی جلد اعلان کیا جائے گا۔ سلیکٹو 35 حلقے چن لیے، ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ یہ تو دوہرا معیار ہے۔ آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں تو اسپیکر صاحب 125 استعفے ہمارے آپ کے پاس موجود تھے، آپ قبول کیجئے۔ استعفے قبول کرنے میں تو تمام 125 ارکان کے کریں۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا رد عمل، کہتے ہیں مخصوص ارکان کے استعفوں کی منظوری بدنیتی ہے۔ عدم اعتماد کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے یہ کھیل کھیلا۔ اسپیکر نے تحریری کہا تھا کہ ایک ممبر کو بلا کر تسلی کے بعد استعفے منظور کروں گا۔ کیا اسپیکر کے سامنے ارکان نے پیش ہو کر منظوری کا مطالبہ کیا؟ فواد چودھری کا استعفوں کی منظوری پر شکریہ، ٹویٹ کیا کہ مزید 70 استعفے قبول نہ کیے تو بھی اپوزیشن لیڈر ہمارا ہی آنا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے عہدے اور چیئرمین پی اے سی پی ٹی آئی کا حق ہے۔ امید ہے چیف جسٹس ہمارے زیر التوا کیسز میں فیصلہ دیں گے۔ یہ لوگ جو ہے وہ پبلکلی دے آر آن ریکارڈ کہ جی ہم نے استعفے دیے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں کبھی کسی نے بات نہیں کی، نہیں اگر مزید کوئی جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ اپنائیں گے جس طرح سے ان لوگوں نے اپنایا ہے تو ان کے بھی کر دیے جائیں گے۔ جو استعفے دینے کی بھڑکے مارتے تھے ان کے منظور کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہی رویہ رہا تو مزید استعفے منظور کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی دھمکی، کہا منفی سیاست کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی کام نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہم سے مشاورت نہیں کی، وہ اس کے پابند نہیں۔ پی ٹی آئی جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسپیکر کو بیان حلفی دیا جائے کہ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے تو غور ہو سکتا ہے۔ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ نون لیگ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 2 نام گورنر کو بھجوا دیا۔ مشیر وزیر اعظم احد چیمہ اور سینئر صحافی محسن نقوی کے نام شامل۔ احد چیمہ وزیر اعظم کے ساتھ مختلف نیب مقدمات میں شریک ملزم رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کے پیش کردہ نام غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے دیے گئے نام سنجیدہ نہیں۔ ہمارے منتخب بیوروکریٹس کی سب تعریفیں کرتے ہیں۔ ناصر کھوسہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا نام فائنل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے پاس 10 بجے تک کا وقت ہے۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات، الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز عدلیہ سے لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ماتحت عدلیہ کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے چیف جسٹس سے ملاقات میں درخواست کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ماتحت عدلیہ کی فراہمی کے بعد الیکشن کمیشن آر اوز اور ڈی آر اوز تعینات کرے گا۔ ایسا نہ ہو سکا تو الیکشن کمیشن بیوروکریسی سے تعیناتیاں کرے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اسمبلی توڑنے کی سمری گورنر کو ارسال کریں گے۔ کہتے ہیں ملک میں عدم استحکام ہے، کرپٹ ٹولے سے چھٹکارا ناگزیر ہو چکا، پورے ملک میں 2/3 اکثریت سے حکومت قائم کریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی اسمبلی کی تحلیل قومی انتخابات کا راستہ ہموار کرنے کی طرف اہم قدم ہوگا۔
अगले 2 हफ्तों में वफाकी हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क में इंतखाबात का डंका बजेगा। असल मामला सियासी इस्तेहकाम का है। पीटीआई में जम होने का हतमी फैसला नहीं हुआ, इंजमाम से मुतालिक मुशावरत जारी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझे वजीर आला बनाया, एहसान कैसे भूल सकता हूँ। दावा किया कि आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे। कुछ चीजें पसे पर्दा मुज़ाकराती मरहले में हैं, जल्द पता चल जाएगा। इन्हें जल्द इलेक्शन का ऐलान करना होगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की 2 सीटें बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी की 2 नशस्तें कम। फॉर्म 11 की तस्हीह के बाद जमात इस्लामी की मजमूई नशस्तें 88 और पीपल्स पार्टी की 91 हो गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी तस्लीम करे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मुकर्रीरीन का कहना था कि रातों रात नताइज तब्दील करके मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है। तारीख में पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची में अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी है। तारीख में पहली बार हैदराबाद का मेयर भी जियाला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कराची और हैदराबाद ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने वोट की ताकत से नाम नेहाद मकबूल लीडर्स का पोल भी खोल दिया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, किसी को मेयर बनाने का हक है तो वो पीपल्स पार्टी है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तो 24 घंटे में आ गए थे। 2018 में जब आरटीएस बैठ गया था तब 3 दिन लग गए थे। सईद गनी बोले कि जमात इस्लामी नताइज तस्लीम करे, एतराज है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। नताइज तब्दील करना इतना आसान होता तो सबसे पहले अपने भाई को जितवाता। जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से, आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हैं। हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम अख्तर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट से कराची हैदराबाद पर कब्जा करना चाहती है, जैसे सिंध पर कब्जा किया हुआ है। इसी तरह कराची पर भी शबखून मारा। टर्न आउट बढ़ाने के लिए नताइज देने में ताखीर की गई। पीटीआई के उम्मीदवार सियासत से किनारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जनरल बाजवा साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल का लिए। आजकल दुबई में एंजॉय कर रहे हैं और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब आप भी आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। कमर बाजवा दुबई में मजे कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, सफेद सोना खरीदा जा रहा है और अवाम महंगाई में मर रहे हैं। खुदा के लिए वापस आओ, क्या पाकिस्तान को लूटना ही मकसूद था? कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कमर बाजवा ने पसे पर्दा आइन की धज्जियां बिखेरी, बाजू मरोड़कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी। कैप्टन सफ्तर ने फैज हमीद का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, पैनमा के मुजरिमों जजों को कटहरे में लाया जाए। कमर बाजवा और साकिब निसार मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार हैं। हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का गैस की कीमत हर सूरत बढ़ाने का इंदिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हर सूरत में गैस कीमत बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए।
गैस की मौजूदा कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। ओगरा सिफारिश करता है लेकिन हुकूमत ने गैस कीमत नहीं बढ़ाई। कम कीमत गैस का बोझ कौमी खजाने पर आता है। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 46 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। कराची, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में गैस का बुहरान, अवाम परेशान। कहते हैं घर में खाना पकाना तो दूर, चाय बनाना भी नामुमकिन हो गया। एलपीजी और लकड़ी खरीदने की भी सकत नहीं, होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। बिल तो बाकायदगी से आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। कराची के इलाके सदर में बिजली की बंदिश के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। सदर और शारा फैसल जाने वाले दोनों ट्रैक बंद, बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन ने मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। मुतालबात पर आगे बढ़ो, फिर बातचीत होगी। IMF की मुज़ाकरात के लिए मुतालबात पर पेशरफ्त की शर्त। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF की सख्त रवैये से परेशान। IMF पाकिस्तान का डॉलर एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोट और एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म कराना चाहता है। पाकिस्तान को पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा कराने का रोड मैप देना होगा। डीजल पर लेवी 15 रुपए लीटर, गैस कीमतें 74% बढ़ाना होगी। स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। 1378 पॉइंट्स की कमी से जुलाई 2022 के बाद कम तरीन सतह तक गिर गई। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया। आटे का बुहरान, कराची ता खैबर, अवाम परेशान। आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। शहरी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। नवाब शाह और ठट्ठा में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि आटा महंगा होने से हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। नैब तरामीम के फैसले से कानून पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। खबरें छपी हैं कि PTI पार्लियामेंट वापस जा रही है। क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल अहसन ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया। नैब तरामीम एमनेस्टी स्कीम है या आम माफी? क्या नैब तरामीम का माजी से इतलाक करना अपने इल्जामात साफ करना नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स का केस क्यों सुन रही है जो पार्लियामेंट से बाहर है। एक शख्स के फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुनजमिद हो रहा है। आएं, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की दावत। अल अरबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी के लिए मेरा पैगाम वाज़े है। पुरअमन तौर पर रहने के लिए तनाज़ात का हल जरूरी है। भारत मजालिम बंद करके दुनिया को पैगाम दे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ के भारत से मुतालिक मौक़िफ़ पर हैरानी है। शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ के नुक्ता नज़र को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारत को अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की आदत है। सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देने का रवाज बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का भारतीय वजीर खारजा के मुतनाज़िर बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह बयान भारतीय क़यादत के पाकिस्तान के बारे में जुनून की अक्कासी करता है। भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात आयद किए थे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी को पेशावर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वकला, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। अदालती उमूर का बॉयकॉट।
ملک کے بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی کا راج. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شہری ٹھٹھرنے لگے. کالام میں پارہ -17 تک گر گیا. ستور -12، سکردو -9، قلات -6، کوئٹہ اور پشین میں -5 ڈگری ریکارڈ. بلوچستان میں کل سے بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان. افغانستان میں چوری اور زنا کے مجرموں کو سرعام سزائیں. طالبان حکومت نے قندھار کے اسٹیڈیم میں عوام کے سامنے 4 افراد کے ہاتھ کاٹ دیے. 9 مجرمان کو کوڑوں کی سزا دی گئی. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ٹارگٹ کلنگ. ہوسٹن کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر 6 افراد کو قتل کر دیا. پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں 6 ماہ کا بچہ اور اس کی 17 سال کی ماں بھی شامل ہے. مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. حملے کے محرکات سامنے نہیں آ سکے. تفتیشی ٹیم کو 2 مشتبہ افراد کی تلاش ہے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے آسٹریلیا میں ڈیرے. پہلے میچ میں شکست کے بعد کھلاڑیوں کا ٹریننگ سیشن. بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. رنگ میں حریف کو پچھاڑنے کی تیاری. WBO یوتھ ورلڈ چیمپئن عثمان وزیر نے اپنی 10ویں انٹرنیشنل فائٹ کا اعلان کر دیا. 4 فروری کو دبئی میں تھائی لینڈ کے باکسر کے خلاف ٹائٹل کا دفاع کریں گے. سربین سٹار نوواک جوکووچ کی آسٹریلیا میں مسلسل 35ویں کامیابی. پہلے راؤنڈ میں ہسپانوی کھلاڑی روبرٹو کو شکست دے کر اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر لیا. برطانیہ کے اینڈی مرے کی بھی پیش قدمی جاری. اطالوی حریف کو اعصاب شکن ٹاکرے کے بعد شکست دے دی. الیگزینڈر نے بھی ایونٹ میں اگلے راؤنڈ میں رسائی حاصل کر لی. ٹھنڈا ٹھار موسم، برفیلا ٹریک بنا میدان. فٹ بالر نے دیا آئس ڈرائیونگ کا امتحان. آسٹریا میں جرمن کلب بائرن میونخ کے کھلاڑیوں کی موج مستیاں. واپسی سے قبل کار ڈرفٹنگ کر کے خوب انجوائے کیا.